Welcome to online digital classes sponsored by Telangana State Intermediate Vocational Education TSIV and Board of Intermediate Education Government of Telangana. The part of vocational stream Tourism and Hospitality Management T&HM second year students. Paper 2 Travel Agency and Tour Operations. Today I would like to explain about tour operator functions and role, that is Unit 3, prepared by myself G. Ashok, Junior Lecturer in Tourism and Hospitality Management, working at Government Junior College, Vemlavada, Rajanna Sircilla district. Learning objectives. After studying this unit, the students will be able to know about the definition and types of tour operator, describe the tour operator functions, know about the revenues of tour operators, and know the current trends in retail operations. First of all, definition of tour operator. Tour operator is one who buys the individual elements from travel agencies on his own account and combines them and selling as a package tour to his clients or customers is called as tour operator. Tour operators buy a range of tourist products in bulk, that is airline seats, hotel rooms, coach services, money transfers, etc. So here a picture is showing that tour operator is doing his job as multiple functions like air ticketing, cruise tickets, bus reservations, hotel accommodations, and railway reservations, travel insurance, etc. They package them for subsequent sale to retailers or consumers. Their product is also called as inclusive tour package. Here, what is the meaning of inclusive tour package? Means to a tour, we have to plan a tour. Which elements have been required for a tour, like transportation, accommodation, travel insurance, travel information, like travel documents like passport, visa, health permit, air tickets, so on. All these elements comes under this inclusive tour package, which consists all these elements is called as tour package, inclusive tour package. Next, types of tour operators. Tour operators may be classified into different categories based on the nature of their work. So, here a picture is showing that the types of tour operators: inbound tour operators, outbound tour operators, domestic tour operators, mass market tour operators, specialist tour operators, and inclusive tours for special interest, inclusive tours for specific transport, inclusive tours for particular destination. Here, above picture is showing that domestic tour operators means domestic tourism destinations like within the country
So many tourist destinations are attracting more and more domestic tourists as well as foreign tourists. That is called as domestic tourism. So here a tour operator planned or organize these domestic tourist attractions is called as domestic tourism. And a below picture is showing that cruise ship, that is inclusive tours for specific transport. Here this is showing that specific transport like cruise ships, airlines, railways, roadways, etc. ఈరోజు మనం టిఎండ్హెచ్ఎం టూరిజం అండ్ హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్ సెకండ్ ఇయర్ విద్యార్థులకు రెండవ పేపర్ అయినటువంటి ట్రావెల్ ఏజెన్సీ అండ్ టూర్ ఆపరేషన్స్ అనే రెండవ పేపర్లోని మూడవ యూనిట్ టూర్ ఆపరేటర్ ఫంక్షన్స్ అండ్ రోల్ అనే పాఠ్యాంశాన్ని మనం ఈరోజు నేర్చుకుంటున్నాం. అందులో భాగంగా టూర్ ఆపరేటర్ నిర్వచనం ఏంటో చూద్దాం. టూర్ ఆపరేటర్ అనగా వివిధ ట్రావెల్ ఏజెన్సీల నుండి వ్యక్తిగత అంశాలను తానే సొంతంగా కొనుగోలు చేసి వాటిని మిళితం చేసి అంటే కంబైన్డ్ చేసి తన ఖాతాదారులైనటువంటి పర్యాటకులకు ప్యాకేజ్ టూర్గా విక్రయించే వారినే టూర్ ఆపరేటర్గా పిలుస్తారు. అలా ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఎయిర్లైన్ సీట్లు, హోటల్ గదులు, కోచ్ సేవలు, మనీ ట్రాన్స్ఫర్ వంటి పర్యాటక ఉత్పత్తులను ఈ టూర్ ఆపరేటర్లు భారీ మొత్తంలో కొనుగోలు చేసి ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితులకు కానీ తన ఖాతాదారులైన లేదా కన్స్యూమర్లైనటువంటి పర్యాటకుల యొక్క ఆర్థిక స్థితిగతులను బట్టి ఈ అన్నిటినీ కలిపి అనువైనటువంటి చౌకైనటువంటి ప్యాకేజీ టూర్లుగా తన యొక్క ఖాతాదారులకు విక్రయించే వారినే టూర్ ఆపరేటర్ అని పిలుస్తారు. కేవలం ఇతడు అనువైన ప్యాకేజ్ టూర్లనే తయారు చేయడమే కాకుండా వాటిని స్వయంగా దగ్గరుండి నిర్వహిస్తాడు. అందుకే ఇతన్ని టూర్ ఆపరేటర్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. ఇలా వ్యక్తిగతంగా చిల్లరగా ఉన్నటువంటి అన్ని అంశాలను, సేవలను, సౌకర్యాలను ప్యాకేజీగా చేసి నేరుగా వినియోగదారులకి అమ్మడం జరుగుతుంది. అందుకే వీటిని ఇంక్లూజివ్ టూర్ ప్యాకేజెస్ అని కూడా పిలుస్తారు. నెక్స్ట్ టూర్ ఆపరేటర్ రకాలు. ఇక్కడ టూర్ ఆపరేటర్లను వారి పని స్వభావం ఆధారంగా వివిధ వర్గాలుగా వర్గీకరించవచ్చు లేదా విభజించవచ్చు. ముఖ్యంగా వారు చేసే పని యొక్క స్వభావం, నేచర్ అని పిలుస్తాం. అంటే నేచర్ అంటే ఏంటి? కొంతమంది ఏమో ప్రత్యేకతను కలిగి ఉండి, అంటే కొన్ని అంశాలలో ప్రత్యేకతను కలిగి ఉంటారు. ముఖ్యంగా సాహస పర్యటనలు తయారు చేయడం కావచ్చు, లేదా కొద్దిమంది ఏమో రిలీజియస్ అంటే మత సంబంధిత పర్యటనలు, వాటిని మనం ఏమంటాం? తీర్థయాత్ర పర్యాటకం అని పిలుస్తాం. అలాంటి తీర్థయాత్రలకు ప్రత్యేకంగా టూర్లను నిర్వహించేవారు ఉంటారు. మరికొద్ది మంది ఏమో చారిత్రక లేదా వారసత్వ ప్రదేశాలను కలిపే టూర్లను నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. ఇలా వారి యొక్క పని స్వభావాన్ని బట్టి వివిధ వర్గాలుగా విభజించడం జరుగుతుంది. అందులో మనం ఇక్కడ చూద్దాం. మొదటగా మాస్ మార్కెట్ టూర్ ఆపరేటర్లు. ఇక్కడ మాస్ మార్కెట్ టూర్ ఆపరేటర్ అంటే ఏంటి అంటే, మాస్ అంటే ఎక్కువ, భారీగా, అంటే పెద్ద మొత్తం అని అర్థం. పెద్ద మొత్తంలో మార్కెట్ కలిగినటువంటి టూర్ ఆపరేటర్లు. ఉదాహరణకు కాక్స్ అండ్ కింగ్స్, థామస్ కుక్ అండ్ సన్స్ ట్రావెల్ ఏజెన్సీ,
ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద అంతర్జాతీయ సంస్థల్ని మాస్ మార్కెట్ టూర్ ఆపరేటర్లుగా పిలుస్తాం. రెండవది స్పెషలిస్ట్ టూర్ ఆపరేటర్లు. మనం ఇందాక చెప్పుకున్న వివిధ అంశాలలో స్పెషాలిటీ కలిగినటువంటి వాళ్ళనే స్పెషలిస్ట్ టూర్ ఆపరేటర్లు అంటాం. తర్వాత దేశీయ టూర్ ఆపరేటర్లు. దేశీయ టూర్ ఆపరేటర్లు అనగా డొమెస్టిక్ టూర్ ఆపరేటర్స్ అని చెప్పుకుంటాం. అంటే ఏంటి? ఒక దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాలు లేదా వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్న పర్యాటక స్థలాలకు టూర్లు నిర్వహించే వారిని దేశీయ టూర్ ఆపరేటర్లుగా పిలుస్తాం. నెక్స్ట్ ప్రత్యేక ఆసక్తి గల ఇంక్లూజివ్ పర్యటనలు. ప్రత్యేక స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్. కొద్దిమందికి ముఖ్యంగా సముద్ర తీర ప్రాంతాలైన బీచ్లను సందర్శించడం బాగా అభిరుచిగా ఉంటుంది, హ్యాపీగా ఉంటుంది. లేదా కొద్దిమందికి వన్యమృగాలకు సంబంధించినటువంటి వాటి యొక్క జీవన స్థితిగతులు ఏంటివి, వాటి యొక్క ఆహార నియమాలు ఏంటివి, వాటి యొక్క అలవాట్లు ఏంటివి, ఇలా వాటి మీద రీసెర్చ్ చేయడానికి చాలా మందికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటా ఉంటుంది. ఇలా ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆసక్తి అభిరుచులతో కూడినటువంటి ఇంక్లూజివ్ టూర్స్, ఇలాంటి ఇంక్లూజివ్ టూర్స్ను నిర్వహించే వారిని ఇలా పిలుస్తాం. నెక్స్ట్ నిర్దిష్ట రవాణా గల ఇంక్లూజివ్ పర్యటనలు. అంటే స్పెషల్ లేదా స్పెసిఫిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. కొన్ని ప్రాంతాలకి వెళ్ళాలంటే రోడ్డు మార్గాలే అనువుగా ఉంటాయి, మరికొన్ని ప్రాంతాలకు వెళ్ళాలంటే రైల్వేలు అందుబాటులో ఉంటాయి, మరికొన్నిటికి వెళ్ళాలంటే మాత్రం తప్పనిసరిగా విమానయానాన్ని మనం ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. మరికొన్ని చోట్ల మాత్రం జల రవాణా అంటే పడవలు కానీ ఓడల ద్వారా కానీ వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. అలా నిర్దిష్ట రవాణా ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకమైన అన్ని కలగలిసినటువంటి టూర్స్ను నిర్వహించే వారిని ఇలా నిర్దిష్ట రవాణా గల ఇంక్లూజివ్ టూర్ ఆపరేటర్స్గా పిలుస్తాం. ఉదాహరణకి ఐలాండ్స్కి వెళ్ళాలనుకోండి, కేవలం మనం బోట్ల ద్వారా లేదా షిప్ల ద్వారా మాత్రమే వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ చివరిది నిర్దిష్ట గమ్యం గల ఇంక్లూజివ్ పర్యటనలు. నిర్దిష్ట గమ్యం అంటే గమ్యం అనగా ఇక్కడ డెస్టినేషన్ లేదా అట్రాక్షన్ ఆర్ ప్లేసెస్ ఆర్ సైట్స్ అని పిలుస్తాం. అంటే స్పెసిఫిక్ డెస్టినేషన్, స్పెసిఫిక్ టూరిస్ట్ అట్రాక్షన్ అని పిలుస్తాం. అంటే ప్రత్యేకమైనటువంటి పర్యాటక స్థలాలు. కొన్ని ప్రత్యేకమైన పర్యాటక స్థలాలు అనగా ఉదాహరణకి ఆదిమ మానవుల కాలం నాటి గుహలు, ఆదిమ మానవుల కాలం నాటి చారిత్రక ఆనవాళ్లను ప్రత్యేకంగా రీసెర్చ్ చేయడానికి చారిత్రక పరిశోధకులు కానీ చరిత్ర చదివే విద్యార్థులు కానీ ఇలా కేవలం ఒక స్పెసిఫిక్ డెస్టినేషన్కు వాళ్ళు వెళ్తూ ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళ కోసం ఏర్పాటు చేసే టూర్ ఆపరేటర్లనే ఈ విధంగా పిలుస్తారు. నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ టూర్ ఆపరేటర్. హియర్ we already earlier we discussed about the nature of these tour operators, and now we have to discuss about these functions of tour operator. First one, production. What is this production? Means planning, tour planning, developing, tour developing, reservations, consultation and guiding. These are the main function of this tour operator. This is all comes under this production of tours. Tour operator delivers value added to the customer, better products, easier to organize, cheaper than own organization by customer. Second, marketing and sale. Tour operator act as link between service providers and customers, bundling or packaging of several offers into a one-stop package. Here, a hing act as a hing. Hing means key loop or
act as a mediator between whom means service providers. Who is these service providers? Means banking companies, insurance companies, foreign embassies, airline companies, railways, roadways, like all these comes under this service providers. Not only these, but also hotels, restaurants, pubs, clubs, all these comes under this service providers. And customers, these are act as a mediator between these service providers and tourists. Next, third one, risk. Tour operator has to bear the merchandising risk and quality risk. So, risk is main function. Next, fourth one, information. Here a picture is showing that the tourists asking information about the tourist destinations. Information about possible destinations and activities like temperature, weather conditions, economical conditions, or sociological, cultural conditions, political conditions of the visiting destination. All these comes under this information. How to go, where to stay, what to eat, all these comes under this information about the tourist destinations. Next, fifth one, social function. Tour operator can offer affordable tours, national and international tours for persons who could not dare to travel and economical reasons. Affordable tours, that means which comes under these budget tours to the all economical stages of the tourists. And next, sixth one, destination development. Tour operator offers predictable demand, enabling investment in touristic infrastructure. Whenever we visit a tourist destination, we have to stay there at least 24 hours and eat something, and staying in a hotel or a lodge, and go with the help of a mode of transportation, and shopping, everything we have to bear, or we have to consume all the facilities or services providing by the local area. We have to what we call spending our money. All the money is means infrastructure developments. That is investment for infrastructure developments. Automatically that destination will develop. Next, destination changes. Tour operator help to give value traditions and nature. But tour operator need resources in a predictable, consumable, standardized, cheap, preferably all year-round form. Whenever we visit a natural place or a traditional place or a rural areas, we have to obey or value to that natural resources. ఇక్కడ మనం ఇందాక టూర్ ఆపరేటర్ అంటే ఎవరు నిర్వచనం తెలుసుకున్నాం. టూర్ ఆపరేటర్ యొక్క రకాలను అతని యొక్క పని స్వభావాన్ని బట్టి వర్గీకరించవచ్చు అని చెప్పి తెలుసుకున్నాం. తర్వాత
మరి అలాంటి టూర్ ఆపరేటర్ ఎలాంటి విధులను నిర్వర్తిస్తాడో ఇప్పుడు చూద్దాం. మొదటగా ఉత్పత్తి, ప్రొడక్షన్ అంటాం దీన్ని. టూర్ ఆపరేటర్ జోడించినటువంటి విలువను నిర్వహించడానికి సులభమైన, కస్టమర్ సొంత సంస్థ కంటే చౌకగా గల మెరుగైన ఉత్పత్తులను కస్టమర్లకు అందిస్తారు. అంటే ఏంటి ఇక్కడ అంటే, మనం సొంతంగా ఏదైనా టూర్ ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు అయ్యే ఖర్చు కంటే చౌకగా గల, అంతకంటే మెరుగైన మరియు మనం వెళ్ళడానికి సులభంగా ఉండే అలాంటి టూర్లను ఈ టూర్ ఆపరేటర్ మనకు అందిస్తాడు. అభివృద్ధి, ప్రణాళికలు రచించడం, రిజర్వేషన్లను చేయడం, సంప్రదింపులు జరపడం, మార్గదర్శకం వంటి మొదలైన విధులను ఇతడు నిర్వర్తిస్తాడు. ఇక్కడ ఏంటి మరి, ప్రణాళికలు, ప్లాన్లు తయారు చేస్తాడు, టూర్ ప్లాన్స్ వాటిని డెవలప్ చేస్తాడు. మనకు కావాల్సినటువంటి సేవలను, సౌకర్యాలకు సంబంధించినటువంటి రిజర్వేషన్లు చేస్తాడు. హోటల్ రూమ్స్ కావచ్చు, ఎయిర్లైన్ సీట్స్ కావచ్చు, లేదా రైల్వే రిజర్వేషన్స్ కావచ్చు, ఇలాంటి రిజర్వేషన్స్ మనకి చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే సంప్రదింపులు ఎవరితో మరి సంప్రదింపులు అంటే, మనం ఇందాక చెప్పుకున్నటువంటి సర్వీస్ ప్రొవైడర్లు అయితే ఎవరైతే ఉన్నారో, సేవలు సౌకర్యాలు అందించే సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆ హోటళ్ళు, రెస్టారెంట్లు, విమానయాన సంస్థలు, రైల్వేలు, రోడ్డు రవాణా మార్గాలు, ఫారెన్ ఎంబసీలు అంటే విదేశీ రాయబార కార్యాలయాలు, బ్యాంకులు, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు, ఇలా వాటన్నిటితోని సంప్రదింపులు జరపడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మనం ఏదైనా టూర్ వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు మనం ముందుగానే మనకు కావాల్సిన సేవలను, సౌకర్యాలను ముందస్తుగానే రిజర్వేషన్ చేసుకునే సమయంలో ఏవేవి సేవలు, సౌకర్యాలు అవసరమో ఆయా సంస్థలతోని మనం డిస్కషన్ చేయడం జరుగుతుంది. వాటన్నిటితోని సత్సంబంధాలను కలిగి ఉంటేనే మనకు కావలసినటువంటి సేవలు, సౌకర్యాలు సకాలంలో పొంది మన టూర్ అనేది ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సుఖంగా, సౌఖ్యంగా, ఆహ్లాదకరంగా, ఆనందంగా మనం గడిపి తిరిగి రావడం జరుగుతుంది. లేనట్లయితే ఏ ఒక్కటి మనకు ఇబ్బందులు ఎదురైనా ఆ టూర్ అనేది మనకు ఎప్పుడూ గుర్తుండిపోయే విషాదంగా మనకు జీవితంలో గుర్తుండిపోతుంది. రెండవది మార్కెటింగ్ మరియు అమ్మకం. మరి ఇందాక చెప్పుకున్నట్లు ప్లాన్ తయారు చేస్తాడు, వాటిని డెవలప్ చేస్తాడు. మరి అలాంటి వాటిని తయారు చేయడం ఒక వంతు అయితే, మార్కెటింగ్ చేయడం మరియు అమ్మడం అనేది మరొక విధి. సర్వీస్ ప్రొవైడర్లు మరియు కస్టమర్ల మధ్య టూర్ ఆపరేటర్ మధ్యవర్తిగా లేదా ఒక ముఖ్యమైన కీలుగా పనిచేస్తారు. మనకు బయట లభించే అనేక ఆఫర్లను బండ్లింగ్ లేదా ప్యాకేజింగ్గా మార్చి వన్ స్టాప్ ప్యాకేజీగా వీరు మనకు అందిస్తారు. అందుకే వీరిని మధ్యవర్తిగా మనం పిలవచ్చు. ఎవరికి మధ్యవర్తిగా? కస్టమర్లు అయినటువంటి పర్యాటకులకు మరియు పర్యాటకులకు కావాల్సిన సేవలు, సౌకర్యాలు అందించే సంస్థలకు మధ్య మధ్యవర్తిగా పనిచేస్తారు టూర్ ఆపరేటర్లు. మూడవది రిస్క్. టూర్ ఆపరేటర్ మర్చెండైజింగ్ రిస్క్ మరియు క్వాలిటీ రిస్క్ను భరించాల్సి ఉంటుంది. మర్చెండైజింగ్ అంటే వ్యాపారాత్మకమైనటువంటి రిస్క్. అంటే ముఖ్యంగా ఇప్పుడు టూర్ ఆపరేటర్లు అంటే చాలా మంది పనిచేస్తుంటారు మార్కెట్లో. అలాంటి ఆ మార్కెట్ను మనం మన వైపు తిప్పుకోవాలంటే బయట ఉన్నటువంటి వాటికంటే మనం తక్కువ రేట్లోనూ ఎక్కువ క్వాలిటీని మనం అందిస్తేనే మన మార్కెట్, మన బిజినెస్ అనేది నడుస్తుంది. అలాంటి క్వాలిటీ దెబ్బతినొద్దు, అలాగే మనకు కావాల్సిన సేవలు, సౌకర్యాలను ఎక్కడ కూడా మనం తక్కువ చేయకుండా మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి పోటీని ఎదుర్కొనే దాన్ని మర్చెండైజింగ్ రిస్క్ అని పిలుస్తాం. రైట్. మరి అలాంటి
మర్చేడింగ్ అంటే మీన్స్ పోటీని ఎదుర్కోవాలి, అట్ ద సేమ్ టైం క్వాలిటీని కూడా మెయింటైన్ చేయాలి. 4వది సమాచారం. ముఖ్యంగా పర్యాటక రంగంలో సమాచారం అనేది చాలా కీలకం. వితౌట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వి డోంట్ హ్యావ్ టు గో ఎనీవేర్ అనుకుంటాం. ఎందుకంటే మనం వెళ్ళే ప్రదేశాలే కొత్తవి, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఎలా వెళ్ళాలి, అక్కడ ఉండే పరిస్థితులు ఏంటివి, మనం ఎక్కడ స్టే చేయాలి, ఏ ఆహార పదార్థాలను తినాలి, ఇలా అన్నీ కూడా ప్రశ్నలు తలెత్తుతాయి. వీటన్నిటికీ సమాధానం వాటికి సంబంధించిన సమాచారం. పర్యటనలకు కావలసినటువంటి ప్రదేశాలకు మరియు కార్యకలాపాల గురించి టూరిస్టులకు సమాచారం అందిస్తారు. దీనికంటే ఎక్కువగా దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ 5వది సామాజిక విధి. జాతీయ మరియు అంతర్జాతీయ పర్యటనలను ప్రయాణించడానికి ధైర్యం చేయలేని మరియు ఆర్థిక ఇబ్బందులు గల వ్యక్తుల కోసం టూర్ ఆపరేటర్ సరసమైన చౌకైన టూర్లను అందిస్తారు. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, దేశీయ మీన్స్ ఇక్కడ జాతీయ అంటే దేశంలోని ఇందాక చెప్పుకున్న డొమెస్టిక్ టూరిజం, మరియు అంతర్జాతీయ పర్యటన అంటే ఇంటర్నేషనల్ టూరిజం, అవుట్ బౌండ్ టూరిజం అని పిలుస్తాం దీన్ని. ఇలాంటి పర్యటనలు చేయడానికి ధైర్యం చేయలేని, ధైర్యం మీన్స్ ఇక్కడ ఏం తెలియదు మనకు, ఎలా వెళ్ళాలి, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఎక్కడ ఉండాలి, ఏం తినాలి, ఇలాంటి భయాందోళనలతో సమస్యలతో కొంతమంది ప్రయాణం చేయడానికి వెనుకాడడం జరుగుతుంది. ఇలాంటి వారి కోసం, మరియు మనం విదేశాలకు వెళ్ళాలంటే చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న పని, ఇలా ఎక్కువ ఖర్చు అయినా కానీ టూర్లు వెళ్ళడానికి ఇష్టపడరు. అలాంటి వారి కోసం అంటే బడ్జెట్ టూర్లను ఇష్టపడేవారు చాలా మంది ఉన్నారు. మధ్య తరహా పర్యాటకులు. అలాంటి వారి కోసం టూర్ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తారంటే చౌకైన, అందరికీ అందుబాటులో ఉండే సరసమైన టూర్లను అందించడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ 6వది ప్రాంతీయ అభివృద్ధి. టూర్ ఆపరేటర్ ఊహించదగిన డిమాండ్ను అందిస్తూ పర్యాటక మౌలిక సదుపాయాలలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి వీలు కల్పిస్తారు లేదా తోడ్పడతారు, సహాయపడతారు. అంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు ఏదైనా పర్యాటక స్థలానికి వెళ్ళినప్పుడు మనం అక్కడికి వెళ్ళడానికి, అక్కడ స్టే చేయడానికి, అక్కడి సేవలు సౌకర్యాలు ఉపయోగించడానికి, అక్కడ షాపింగ్ చేయడానికి, ఇలా ఎన్నో రకాలుగా మనం డబ్బులు ఖర్చు పెడతాం. అలా ఖర్చు పెట్టిన ప్రతి రూపాయి కూడా ఆ స్థానిక ప్రాంత అభివృద్ధికి పెట్టుబడులుగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ పెట్టుబడులు ఆకర్షించడానికి టూర్ ఆపరేటర్లు ఆ ప్రాంతాలను ప్రత్యేక పర్యాటక స్థలాలుగా, ప్రత్యేక పర్యాటక ఆకర్షణలుగా వాటిని మార్కెట్లో తయారు చేసి పర్యాటకుల కోసం అందించడం వల్ల ఈ పెట్టుబడులే ఆ ప్రాంతీయ అభివృద్ధికి సహాయపడతాయి. 7వది ప్రాంతీయ మార్పులు. సాంప్రదాయాలకు, ప్రకృతికి విలువ ఇవ్వడానికి టూర్ ఆపరేటర్ సహాయపడతారు. ఇలాంటి టూర్ ఆపరేటర్కు సంవత్సరం అంతా ఊహించదగిన, వినియోగించదగిన ప్రామాణికమైన, చౌకైన అన్ని వనరులు అవసరం. ఇక్కడ మనం కొత్త కొత్త ప్రాంతాలకు వెళ్తూ ఉంటామని చెప్పుకున్నాం. అంటే మనం నివసించే ప్రాంతం ఒక రకమైంది, మనం సందర్శించే ప్రాంతం మరొక రకమైంది. మన సాంప్రదాయాలు, ఆచారాలు, కట్టుబాట్లు వేరు, మనం సందర్శించే ప్రాంతంలో ఆచార వ్యవహారాలు, సాంప్రదాయాలు, కట్టుబాట్లు వేరు. అలా మనం ఏ ప్రదేశాన్ని అయితే సందర్శించదలుచుకున్నామో అక్కడి సాంప్రదాయాలను, కట్టుబాట్లను, అక్కడ ఉండే ప్రకృతిని మనం వాటికి విలువనిస్తూ ఆ ప్రాంతం యొక్క
భౌగోళిక, సామాజిక, సాంస్కృతిక, భౌతిక అంశాలకు మనం విలువనివ్వాల్సి ఉంటుంది. అలా విలువనివ్వడానికి టూర్ ఆపరేటర్ వాటి గురించి మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి సహాయపడడం జరుగుతుంది. అలాంటి ఆ ప్రాంతాలలో ఉండే సాంప్రదాయాలు, ప్రకృతి సంవత్సరం అంతా వినియోగించదగినదై, ప్రామాణికమైనదై, చౌకైన రకరకాల వనరులు టూర్ ఆపరేటర్కు ప్లాన్ చేయడానికి అవసరపడతాయి. ఇలా టూర్ ఆపరేటర్కి ఈ అంశాలకి కోరిలేషన్ అనేది చాలా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, టూర్ ఆపరేటర్ రెవెన్యూస్. The main sources of revenue of tour operators may be divided into following. First one, summer inclusive tours, winter inclusive tours, minimum rated packages, holiday insurance, excursion and destinations, and sixth one, interest on deposits and currency speculations. These are all the revenue sources of a tour operator. What are they? Summer inclusive tours, winter inclusive tours, minimum rated packages, holiday insurance, excursion and destination promotions, interest on deposits and currency speculations. టూర్ ఆపరేటర్ ఆదాయాలు మనం వివిధ రకాలుగా లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఇందాక అతడు ఏ అయితే విధులు నిర్వర్తిస్తాడో, ఏ కార్యక్రమాలు అయితే చేపడతాడో వాటికి అనుగుణంగానే ఆదాయాలు కూడా సమకూరడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా సమ్మర్ ఇంక్లూజివ్ టూర్స్, వింటర్ ఇంక్లూజివ్ టూర్స్, తక్కువ ధర గల ప్యాకేజీలు, హాలిడే ఇన్సూరెన్స్, విహారయాత్రలు మరియు ప్రాంతాలు, పర్యాటక ప్రాంతాలు లేదా గమ్యస్థానాలు, డిపాజిట్లపై వచ్చే వడ్డీ మరియు కరెన్సీ లావాదేవీలు అంటే కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్ చేయడం వల్ల వచ్చే కమిషన్, ఇలా ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఆదాయాలు టూర్ ఆపరేటర్కు వస్తాయి. అండ్ గోయింగ్ టు అసైన్మెంట్స్, దీస్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ క్యారీస్ 2 marks. First one, define the tour operator. Second, write any 2 revenues of tour operator. And essay type questions carry 6 marks. First one, write about various categories of tour operator. And second, describe the functions of tour operator. All these questions we have to follow and write down in a notebook and practice them and get good marks in upcoming examination. ఓకే, ఇక్కడ 2 మార్కుల క్వశ్చన్లలో చూస్తే టూర్ ఆపరేటర్ నిర్వచనం రాయండి, ఏవైనా 2 టూర్ ఆపరేటర్ ఆదాయాలు రాయండి. అదేవిధంగా లాంగ్ క్వశ్చన్లను కనుక చూస్తే 6 మార్కులవి టూర్ ఆపరేటర్ యొక్క వివిధ వర్గీకరణల గురించి రాయండి. చివరగా టూర్ ఆపరేటర్ యొక్క విధులను వివరించండి అని చెప్పి ఈ పాఠ్యాంశానికి సంబంధించిన మోడల్ క్వశ్చన్లుగా చెప్పవచ్చు. వీటిని అందరూ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసి రాబోయే యాన్యువల్ ఎగ్జామ్లో మంచి మార్కులు పొందాలని ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ.